마이크로바이옴이라고 한다면은 저희는 장 안에만 생각을 하지만 사실은 엄밀히 하면은 저희 폐 안에도 미생물들이 있고요. 그리고 각종 다른 장기들 안에도 미생물이 있고 심지어 사람 입안에도 엄청나게 많은 양의 미생물들이 있거든요. 하지만 그 중에서도 장이 가장 많은 미생물을 가지고 있고 장 안에는 최근 연구에 따르면은 제가 이제 했던 거는 2,000종까지도 달한다고 했지만 교수님이 최근 보시는 연구에 따르면은 5,000종에 달하는 미생물들이 장 안에 있다고 합니다. And the question is, what is driving actually their activities is because of obviously their genes. That means the genetic information. And if we put all the genetic information together of the gut microbiome, which is hosting in our body, we know that there are about 150 times more genes than we have in our own cells in our body. 그래서 뭔가 기능을 이야기할 때 저희는 유전자를 이야기하는데 마이크로바이옴 안에 이 미생물이 5,000개에 달하는 30조에 달하는 미생물들의 유전자의 기능을 다 합치게 되면은 실제 사람이 가지고 있는 유전자 기능의 150배에 달하는 기능을 저희의 장내 미생물들이 가지고 있습니다. And when you put all these bacteria together, or organisms, they have not found any single species that you can find universally in all people. That actually tells me about the complexity of our human microbiome, gut microbiome, which we can also consider as very specific as our fingerprints. 그래서 이 미생물들을 보면은 전 인류를 다 보더라도 전 인류의 모든 사람이 공통적으로 가지고 있는 미생물은 단 하나도 존재하지 않고 5,000개에 달하는 미생물이 전 인류에 걸쳐서 다 다른 마이크로바이옴을 가지고 있고 그러다 보니까 이 마이크로바이옴은 사람의 지문과 같이 한 사람 모든 사람에게 아주 유니크한 마이크로바이옴이 있다는 것입니다. And therefore, our goal was actually in this whole movement is what we can call simplicity in complexity. That means simplify the complex and to look at some key parameters or a marker or an indicator which can tell us if it's in the gut situation is okay or not. 이게 진짜 어려운 얘기인데 simplicity in complexity라고 해가지고 그러면은 지금까지 이야기한 거에 따르면은 장내 미생물 마이크로바이옴은 너무나도 복잡한데 이것을 사람들에게 있는 그대로 해서는 아무것도 설명할 수가 없으니 그럼 여기에서 이 복잡한 생태계를 정말 심플하게 정의할 수 있는 가장 중요한 지표가 무엇인지를 찾아서 연구하시기 시작하셨습니다. And then looking at different models that were developed all over the world which imitate or mimic the gut situation, the gut ecological situation, we only found very, very complex models like in Holland, in Belgium in the 1990s, they didn't even further develop, but it is very complex and to standardize and stabilize, it costs thousands of dollars, it may take 1 or 2 weeks, and then you can compare maybe only 1 or 2 strains. So in total, in an attempt to make it more simple, the question was then, how can we make the simplification of the complex situation? 그래서 이 현상들을 연구하기 위해서는 사실은 시뮬레이터 프로그램, 제가 여러 번 강의하면서 말씀드렸죠. 3세대 기술에 달하는 시뮬레이터 프로그램, 시뮬레이터가 필요한데 이 시뮬레이터를 예전에 유럽에서 연구하실 때 겐트 대학교라든지 네덜란드의 TNO 같은 곳에 가지고 있는 플랫폼 기술들이 있는데 그것들을 보게 되면은 너무나도 복잡한 현상을 더 복잡하게 만들고 연구 한 세트 하는데 수백만 원이 들어가기 때문에 이걸로는 정의를 내릴 수 없다라고 생각을 하셨습니다. And that brought us to the focal point of the total combined output or contribution of all gut microbiota in terms of their metabolic activities. That means the metabolized microbial metabolic products that are produced. 그래서 그때부터 이제 한 사람의 건강 상태를 명확하게 정의할 수 있는 이 복잡한 생태계를 표현해낼 수 있는 하나의 언어가 무엇이냐? 그것이 대사체라는 것이고 이 장내 생물이 만들어내는 물질을 우리가 알 때 그것이 한 사람의 건강 상태를 정의할 수 있다라고 연구를 그 방향으로 진행을 하셨습니다. And these key metabolites have been identified and also confirmed by many research groups all over the world to be the short-chain fatty acids which comprise butyric acid, propionic acid, and acetic acid.
이 연구를 지속하면서 그 이후에는 이제 전 세계 과학자들이 이 방향을 쫓아오기 시작했고, 이제는 대부분의 전 세계 과학자들이 아세테이트, 프로피오네이트, 뷰티레이트라고 하는 단세지방산, 저희가 보는 포스트바이오틱스 지수가 가장 중요한 지표라는 것을 이제는 전 세계 과학자들이 인정하기에 다다랐습니다. And it has been shown by deep studies in the microbiome that even with differences in the microbiome, we thought always there were key organisms like Akkermansia, which should always be there. But when they don't find it in some persons and even find a stable microbiome, we could identify or confirm the beneficial output based on butyric acid and the other short-chain fatty acids. That means not only particular organisms, but their combined effort gave the impact on our health. 그래서 교수님이 내리는 마이크로바이옴에 대한 정의, 그리고 이 복잡한 상황을 사람들에게 일목요연하게 가장 중요한 지표가 무엇이냐를 정의한다라고 하면은, 장 안에 있는 미생물 중에 말씀하신 거 뭐 아컬만시아, 뮤시니필러와 같은 되게 복잡한 미생물이 있지만, 쉽게 이야기하면은 뭐 락토바실러스 가세리, 여러분이 잘 아는 락토바실러스 에시도필러스라고 한다 할지라도 그런 미생물이 모든 사람에게 있는 것이 아니기 때문에 모든 사람에게 통용해서 정의할 수 있는 정의는 장 안의 미생물의 다양성과 이들이 만들어내는 가장 핵심 물질인 단세지방산이 가장 중요하다라고 그렇게 정의를 내리셨다고 합니다. 오케이. And that is now possible by using the so-called PMAS system, the pharmaceutical meta-analytical screening approach, by which you can compare almost an indefinite number of samples of many different people with almost an indefinite number of different potentially probiotic strains and look at the outcome. And in these combinations, we can find which might be the best strain or a group of strains mixture that can have the best benefit on a particular person. 이것들을 연구하면서 결국은 오늘 이제 피마스가 다 정의가 이제 그 풀네임이 뭔지 처음 들으셨을 텐데요. Pharmaceutical Meta-Analytical Screening의 앞자를 딴 게 피마스입니다. 그래서 Pharmaceutical Meta-Analytical Screening이라는 기술을 만들어냈고, 결국은 이 기술을 통해서 한 사람의 복잡한 장내 환경을 어떻게 하면 좋게 만들 수 있는지를 연구할 수 있게 되었고, 그것이 저희가 가지고 있는 가장 집약된 기술 중에 하나입니다. So then you already all the way to the microbiome, to the PMAS system. Then also the importance of the diversity and the short chain fatty acid. Then can I ask you for the final, maybe the closing remarks, how you explain all these kind of things, and then as a final remark. 그래서 지금 쭉 말씀을 해주시면서 그 교수님이 한국에 왜 오셨는지부터 마이크로바이옴부터 피마스부터 다양성과 단세지방산까지 쭉 말씀을 해주셨거든요. 그래서 최종적으로 클로징 리마크를 좀 부탁을 드렸습니다. Yeah, thank you for the question. I feel very privileged and honored and blessed to be part of this development even at my age, and to see things coming true which we could have only dreamed of maybe 10 or 20 years ago. 지금 이 과정에 함께 할 수 있게 된 것을 영광이라고 생각을 하시고, 지금 저희가 하고 있는 이 프로세스는 10년, 20년 전만 해도 하나의 한낱 꿈이라고밖에 할 수 없을 정도로 어려운 연구들과 어려운 업적들이 만들어지고 있다고 하십니다. And I'm very grateful for the rapid expansion of the data bank which we have. There are about 48,000 data of different people on the microbiome, and also the impact of a particular strain or strains on these microbiota. What is very valuable, and I think this is unique in the world, is that these data are a great asset in terms of identifying different person groups. As I mentioned, we have the fingerprint, but even more generally at the moment we are still expanding the data bank, mainly focused on Korea, but it will expand hopefully internationally. 교수님이 가장 놀랍게 보시는 것은 이 데이터베이스가 엄청나게 빠른 속도로 증가하고 있다는 거. 저번 달 기준으로 48,000개에 달하는 데이터베이스가 쌓였고, 그거를 통해서 교수님 말씀하신 대로 전 세계 이 아메이 48,000개의 데이터베이스는 아메이 것입니다. 아메이가 세계에서 가장 큰 데이터베이스를 가지고 있고요.
이 데이터베이스를 통해서 말씀하신 대로 전 세계 모든 사람들이 가지고 있는 다른 마이크로바이옴에 대해서 어떻게 하면 각자 개인에게 맞춤을 가장 잘해줄 수 있는지를 이해할 수 있는 초석이 만들어졌다고 말씀을 하시고요. And with this expanding database, I want to connect my sincere thanks and gratitude to Amway and for the great opportunity we have to collaborate, because in this way I think we can serve mankind and be a blessing for people all over the world with different kinds of conditions even, that by stabilizing the gastrointestinal tract, the health condition can be drastically improved. And can I just add what I consider as a wonderful, I would say, symbiosis. You know what is symbiosis? That means we have a dynamic situation where data are accumulating day by day. That means the database is increasing, and that makes it much stronger in terms of identifying a particular person type. And from symbiosis, I think we are now moving strongly towards synergy, which is just more than just the added effect. That means expanding in the way that we can have a more targeted approach for every person. 그래서 이 모든 여장을 아메이와 함께 할 수 있게끔 초대해 주신 이 아메이, 그 기술을 테이크 해가지고 접목시켜서 이렇게 거대한 프로젝트를 만들어낼 수 있었던 아메이에게 정말 큰 감사를 표시하시고, 이 프로세스를 통해서 정말 전 세계 많은 사람들에게 그 블레싱, 축복을 전달을 하고 사람들을 돕는 도구가 될 수 있어서 너무나도 감사하게 생각하시고, 여기 계시는 이 많은 분들의 데이터베이스가 모여서 이게 단순히 한 사람의 데이터베이스가 아니라, 한 사람의 데이터가 그냥 모인 것이 아니라 한 사람의 데이터, 한 사람의 데이터가 합쳐지면서 시너지가 만들어져서 각 사람에게 데이터 하나를 낸 것보다 훨씬 더 큰 베네핏, 훨씬 더 큰 이익을 줄 수 있는 과정으로 가고 있고 갈 수 있다라고 믿는다고 말씀해 주셨습니다. Thank you very much. Thank you very much for sharing. Maybe I will try to close up the conference, the seminar. Thank you very much for coming today. 감사합니다. 감사합니다. 제가 이제 홀짜필 교수님을 통해서 이거 정말로 사실은 그 얼떨결에 정말 저희 대학원 강의가 됐어요. 순식간에. 여러분 이제 저희 대학원생들이 얼마나 고생하는지 아시겠죠? 영어로 저희 매일 이거를 영어로 듣고 교수님과 영어로 대화하며 수업을 해야 되거든요. 그 과정을 해왔고, 그래서 순식간에 대학원 강의가 됐는데, 사실 교수님이 지금 6, 7월 달에 학회가 엄청나게 많으세요. 근데 너무 바쁘셔서 6월 달에 세계에서 가장 큰 유용미생물 학회가 체코에서 열리는데 그거를 지금 펑크를 내셨거든요. 거의 사이언티픽 커미티인데 거기를 펑크를 내시고, 세계에서 제일 큰 또 그 식품미생물 연합회는 7월에 스페인에서 열리는데 거기에 전 회장이셨기 때문에 안 갈 수가 없어서 거기만 가시겠다고 할 정도로 너무 바쁘신 중에도 오늘 대구라는 걸 듣고 와주셨어요. 그래서 너무나도 저는 다시 한번 교수님께 감사하다고 말씀드리고 싶고요. 그래서 오늘은 제가 지금까지 말씀 주셨던 것들을 다 정리해서 마무리로 제가 오늘 발표를 조금 더 하고 마치도록 하겠습니다. 교수님이 말씀해 주신 것처럼 사람의 마이크로바이옴은 너무나도 복잡해요. 하지만 아까 말씀하셨던 것 같이 simplicity in the complexity, 그러니까 어떻게 우리가 이 사람의 복잡한 마이크로바이옴을 이해를 함으로써 사람에게 건강을 전달할 수가 있느냐라고 하는 것은 이 많은 내용들이 있지만, 면역의 생성과 그 많은 것들이 있지만 이 모습이잖아요. 장내 미생물이 점막질과 장 상피세포에 있는데 저 장내 미생물을 어떻게 우리가 다양하게 만들어서 저 장내 미생물들이 우리가 매일같이 먹는 음식과 물질들을 약과 같이 활용되는 저분자 물질로 분해해서 우리의 상피세포까지 전달을 해주고, 그것이 우리의 건강 상태를 좋게 해주는 이 과정을 만들어내기 위해서는 다른 회사 제품들은 전부 다 아까 보여드린 것 중에서 이 컴플렉시티를 풀어낼 방법이 없습니다. 사실은 다들 어쩔 수 없이 표면만 건드릴 수밖에 없어요. 뭐 팬시하다고 하면 팬시한 유전자 분석기를 가지고 당신의 장내 미생물이 어떻습니다, 당신의 장 안의 미생물이 얼마나 다양하네요, 이런 이야기를 할 수 있지만 사실은 우리가 듣고 싶은 건 그게 다가 아니잖아요. 그래서 쏘 맛이잖아요. 그래서 뭐
내 장내 미생물이 안 좋다면은 그러면 나는 무엇을 해야 돼? 내가 어떻게 해야 돼? 그러면은 나는 정말로 내 건강에 도움을 받는 물질이 내 장내 미생물에서 안 와? 와? 이 복잡한 관계를 다 해치고 그 문제를 풀어내야 되는 것이고, 그거를 풀어내는 것이 저희가 가지고 있는 1세대, 2세대, 3세대 기술을 관통을 하는 마이랩이라는 제품으로 만들어진 거고요. 아까 들으셨다시피 교수님이 이 연구를 뭐 3, 4년 해서 하신 게 아니에요. 아까 처음에 제가 당황할 정도로 갑자기 어떤 연구를 하셨냐고 여쭤봤더니 70년대부터 연구 이야기가 나오기 시작해서 미넨봉대에서 연구를 하셨던 것부터 칸들러랩에서 하셨던 연구부터 소우들에 대한 연구부터 마이크로바이옴이 어떻게 되는지 이 무수히 많은 과정을 거쳐서 저희는 이 장내 미생물을 어떻게 해석을 할지, 그러니까 여러분의 옛날에 그 어이와 같은, 옛날에 그 어이는 아시죠? 옛날에 왕이 매화라고 하잖아요. 왕이 변을 보면은 그 어이가 와가지고 왕의 변을 그 당시에는 먹어봤대요. 왕의 변을 먹어보고 냄새를 맡고, 먹어서 뭐를 알았냐 하면은 똥이 달면 안 된대요. 그러면 이제 소화를 못 시킨 거고 당분을 흡수를 못한 거기 때문에 달아도 안 되고, 너무 쓰면은 간에서 만들어지는 담즙산에 문제가 있기 때문에 너무 써서도 안 되고. 요즘에 그거 여러분한테 해줄 수 있는 사람 없잖아요. 저희가 이 어마무시한 장비들을 가지고 지금 그거를 하는 거거든요. 저도 그거를 맛볼 자신은 없어요. 저희 회사에 있는 정말 한 대에 아파트 한 채 값씩 하는 거의 10억에 육박하는 장비들을 넣어놓고 그것들을 이용해서 여러분이 보내주시는 변을 가지고 홀짜필 교수님이 하신 수십 년간의 연구를 통해서 이 복잡한 것을 우리가 어떻게 정의해서, 과학자들도 이 복잡성 안에서 헤매고 이거를 블랙박스라고 부를 때 어떻게 이 안에서 핀포인트를 해가지고 고객에게 정보를 전달하고 무엇을 고쳐야 될지 알려드리고 어떠한 대사물이 만들어지는지 그거를 넘어가서, 그러면은 장내 미생물 다양성이 낮다면은 어떻게 올릴 수 있는 방법까지 만들어내는 1세대, 2세대, 3세대 기술을 관통을 해서 만들어낸 그 최종 걸작 중의 걸작이 마이랩이라는 제품입니다. 그 마이랩이라는 제품을 여러분들이 지금 사용하고 계시는 거고요. 이거를 너무 내용이 많지만 이 세 가지 NGS와 LC-RID와 PMAS를 이용해서 6개의 제품 중 하나를 드셨을 때 저희가 임상시험을 통해서 검증한 것은 여러분의 장내 미생물 다양성이 아주 유의적으로 증가할 수 있다는 것, 그리고 이 안에서 단세지방산이라고 하는 포스바이오틱스가 유의적으로 증가할 수 있다는 것. 이게 절대로 시시한 게 아니에요. 이게 절대로 시시한 게 아니라 얼마나 어려운 내용이냐 하면은, 제가 홀짜필 교수님과 연구를 하면서 2010년대 초반부터 해서 사실은 세계 학회들 다니면서 상을 많이 받았어요. 상을 5개 이상을 받았거든요. 최우수 상들을 많이 받아왔는데 그 상을 받았던 이유 중에 하나가 뭐냐면은, 들으신 바와 같이 사람의 장 안에 있는 미생물을 바꾸면은 사람을 병을 낫게 할 수가 있어요. 그거를 알게 된 이유로 전 세계 무수히 많은 회사들이 어떻게 하면 마이크로바이옴을 바꿀까라는 연구를 시작했고, 한 부류가 FMT라고 해서 다른 사람의 변을 통째로 이식을 하는 부류였어요. 왜냐? 교수님 말씀하신 대로 장내 미생물은 너무나도 복잡하기 때문에 우리가 어떤 목표를 정해놓고 바꾸는 것은 극도로 어려우니까 그거는 못하고 모르겠고 그냥 항생제 넣어서 다 없애버리고 다른 사람의 변을 이식을 하는 게 낫겠다. 나는 FMT파와 저희는 나비효과파거든요. 아니야, 그렇지가 않고 미생물 몇 개를 한 사람에게 정말 정확하게 넣어준다면은 이 들어간 미생물이 나비효과와 같이 한 사람의 장내 미생물을 다양하게 만들고 여기에서 만들어지는 약과 같은 물질을 늘릴 수가 있어 라는 게 저희 파였고, 과학계에서 제가 상을 많이 받았던 이유는 그들이 저를 너무나도 불쌍하게 봤기 때문이에요. 정말 어려운 연구한다. 교수님이 말씀하신 것처럼 10년 전만 해도 꿈과 같은 이야기였어요. 지금 여러분들이 하시는 마이랩이라는 거는 10년 전만 해도 이 학계에서는 꿈과 같은 이야기였어요. 상상도 할 수 없는 일. 하지만 방금 보여드렸던 것과 같이 저희는 300명에 달하는 임상시험을 통해서 마이랩을 하게 되면은 장내미생물 다양성을 높일 수 있다는 걸 검증을 했고, 이 다양성이 얼마나 놀라운 지표냐면은 이 연구는 2017년에 나온 연구인데요. PD-1이라고 하는 항암제가 있어요. 면역항암제.
이 면역항암제가 지금 현존하는 면역항암제 중에서 가장 좋은 면역항암제인데 이 면역항암제도 약이 듣는 사람이 70%, 이 약이 안 듣는 사람이 30%예요. 과학자들이 도대체 이 약이 안 듣는 사람의 특징은 무엇인지를 찾기 위해서 보라색이 약이 듣는 사람인데 약이 듣는 사람의 변을 쥐한테 이식을 하고 빨간색 약이 안 듣는 사람의 변을 쥐한테 이식한 다음에 약을 쳐보면은 약발이 듣는 사람의 변을 이식받은 지는 약이 들어요. 근데 약발이 안 듣는 사람의 변을 이식받은 지는 약발이 안 들어요. 그 말인즉슨 이 비싼 면역항암제도 결국은 장내 미생물에 의해서 약발이 듣고 안 듣고 리스폰시브네스 반응도가 달라지는 건데 그러면 약발이 듣는 사람의 특징이 뭔가? 장내 미생물 다양성이 높다라는 거예요. 여러분에게 저희가 지금 드리고 있는 다양성이 높아진다라는 거는 저희가 같이 연구하고 있는 셀트리온과 같은 글로벌 제약회사들이 꿈꾸는 영역이에요. 제가 언젠가 말씀드렸는데 저희가 이 피마스라는 기술을 이용해서 저희는 파마스리컬 컴퍼니거든요. 저희는 제약회사예요. 저희가 이거를 연구를 하면서 아메이에서 개인 맞춤형을 하자고 했을 때 알겠다고 했어요. 이거 뭐 우리는 제약회사니까 우리는 여기 영역만 싹 갈라서 의약품 개발하는 것만 하게 해주면 이거는 이제 마이랩과 같은 개인 맞춤형은 해주겠다라고 해서 20년 독점을 저희가 아메이에다 드리고 여기까지 왔는데 여기까지 와서 보니까 마이랩에서 지정한 지표들이 결국은 저희가 의약품에서 쓰는 지표들을 이미 마이랩에서 다 사용을 해버린 실정이에요. 그 정도로 여러분들이 지금 하고 계시는 프로그램은 엄청난 프로그램입니다. 이게 뭐냐면은 세계 최초의 의약품이에요. 오른쪽에 있는 논문인데 이 논문은 뭐냐면은 SER109라고 작년에 미국 FDA에서 승인을 받은 최초의 클로스트리디움 디피실리라는 질병, 불치병의 치료제인데 여기 논문의 제목에서 보시는 것과 같이 결국은 이 약도 타겟팅하는 거는 겉 마이크로비얼 다이버시티, 장내 미생물을 높이는 거예요. 근데 장내 미생물을 높일 방법이 없어서 다 없애버리고 다른 사람의 변을 이식하는 게 지금 전 세계에서 가장 높은 수준의 제약회사들이 할 수 있는 유일한 방법이에요. 여러분들은 그 다음 스텝을 사용하고 계신 거예요. 나비효과. 미생물 몇 개만 들어가도 3세대 기술이라는 피마스만 있다면은 어떤 미생물이 들어갔을 때 한 사람의 장내 미생물을 우리가 목적하는 대로 바꿀 수 있는지를 할 수 있는 그 플랫폼을 만든 게 마이랩이라는 제품인 거고 이거는 제가 2010년도부터 그 많은 상을 받으면서 했던 연구를 10년에 걸쳐서 나온 역작 중의 역작이 여러분이 지금 사용하시는 마이랩이라는 제품입니다. 그래서 감사합니다. 네. 그래서 제가 진짜 억울해서 이런 얘기를 얼마나 이게 어려운 제품인지. 그래서 보시는 바와 같이 저게 방금 보신 이 SER109라고 하는 이 논문의 의약품이에요. 다른 사람의 변입니다. 다른 사람의 변을 동결건조를 해서 캡슐에다 넣어서 이거를 열알을 드시면 돼요. 지금 전 세계의 방법은 2개밖에 없어요. 내 장내 미생물을 바꾸겠다라고 하면 방법은 2개밖에 없어요. 이거를 하시던지 마이랩을 하시던지 둘 중에 하나입니다. 그 정도로 지금 마이랩이라는 제품은 홀자펠 교수님을 이 자리에 모신 것도 교수님이 몇 년 연구하신 게 아니에요. 40년 이상을 연구를 하셨고 그 쌓인 모든 기술이 집약체가 여러분들이 사용하시는 마이랩이라는 거고 혹시 이거 넷플릭스 보셨나요? 거의 다 보셨나요? 한번 보세요. 건강을 해킹하다 장의 비밀. 이게 요 여자가 지금 뭐하고 계신지 넷플릭스 보신 분들은 아실 거예요. 요 남자의 변을 캡슐에다 넣고 있어요. 그래서 저거를 정말 귀한 약처럼 매일같이 먹어요. 저것만이 저 사람의 너무나도 극심한 장 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이에요. 미국에서는 이 지경까지 갔어요. 제가 정말 너무 안타까운 게 저분이 한국 아메이를 아셨다면 마이를 아셨다면 굳이 저러지 않아도 됐을 텐데라는 안타까움이 들더라고요. 저거를 보면서. 저희가 처음에 2017년 아메이와 이야기를 처음 시작했을 때 그게 벌써 몇 년 전인가요? 벌써 7, 8년 전이죠. 이 마이랩이라는 거를 시작했던 때가 연구를 정말 오래 했거든요. 그 당시에 글로벌 아메이에서 온 임원들뿐만 아니라 여러 회사들이랑 이런 이야기들을 했었어요. 애터미도 얘기를 했었고
아모레퍼시픽의 방판 조직이 있으니까 아모레퍼시픽 얘기해서 그래서 서경배 회장님도 우리 회사 오셨고 아모레퍼시픽이 저희 회사에 50억을 투자를 했거든요. 정말 많은 회사들이랑 이야기를 했는데 요즘에 연락을 자주 받아요. 저보고 이거 넷플릭스 봤냐고. 그때 내가 했던 얘기가 뭔지 이제 알겠다고. 그거를 해야 되겠다. 이제 와서 저희한테 연락 와서 그때 얘기하던 게 뭔지 이제 이해했으니 그거 이제 하자라고 하는데 제가 그들한테 버스 떠나도 한참 전에 떠난다고. 그 당시에 글로벌 아메이가 이거를 알아보고 이미 우리 회사에 수백만 불을 투자하고 7년을 연구해서 2022년도에 출시했으니까 아메이 홈페이지 들어가서 마이랩 찾아보시면 될 거니까 그거 한번 해보시면 된다고 할 정도로 이게 여러분들은 진짜로 그 자랑스러워 하셔야 될 것 같아요. 아메이라는 곳이 얼마나 대단한 조직이고 사실은 이 시장을 foresee 할 수 있는지 이 시장을 멀리 내다보고 기술의 가치를 알아보고 세상의 변화를 내다보고 이 넷플릭스가 지금 나왔는데 이거를 아메이 글로벌 아메이가 7, 8년 전부터 시작하던 일이에요. 그거를 여러분들이 지금 그 혜택을 누리고 계시고 이 혜택의 이면에는 글로벌 아메이도 있지만 한국 아메이와 함께했던 그 많은 여정들 전 세계에서 한국 아메이가 가장 먼저 이거를 테이크해서 실제로 만들어내서 여러분들이 엄청난 이득을 누리고 계시거든요. 한국 아메이 분들에게 많이 격려해 주셔야 되고 정말 대단히 위험한 여정을 한국 아메이가 해왔지만 이제 그것을 통해서 아메이는 전 세계 넘버원의 마이크로바이옴 기업이 됐습니다. 단 2년 만에. 그래서 이 마이크로바이옴의 엄청남을 보고 전 세계에서 미국이 1조 원이 넘는 돈을 이 마이크로바이옴에다 투자를 했고 그래서 미국의 국립보건원이 2만 1000개의 데이터베이스를 만들 때 저번 달 기준으로 아메이가 4만 8천 개의 데이터베이스를 모으면서 미국의 정부 기관의 2배가 넘는 데이터베이스를 가지고 있고 이 데이터베이스는 아까 홀짜펠 교수님 말씀하신 대로 여러분의 데이터 하나가 아니에요. 하나가 아니라 데이터 하나가 만나게 되면 거기서 생기는 시너지가 여러분의 2, 3, 4를 얻어가실 수가 있고 이 끝에는 결국은 한 사람의 미래를 보는 알고리즘을 만드는 여정까지 저희가 도달하게 될 것이고 그것은 앞으로 아메이가 네트워크 세일즈 컴퍼니가 아니라 사람들에게 물건을 파는 회사가 아니라 아메이가 가지고 있는 세계에서 가장 큰 DB와 가장 정확한 알고리즘을 가지고 한 사람의 3년 뒤의 건강 상태를 내다보고 그 사람이 어떻게 살아야 되는지 알려줄 수 있는 라이프 코칭 컴퍼니가 되는 초석이 이 마이크로바이옴에서부터 시작이 되고 있습니다. 여러분들이 지금 그 여정을 시작하고 계시니까 아마 제가 꿈꾸는 거는 한 10년 뒤에 뭐 이렇게 저희가 웃으면서 얘기할 날이 오면 되게 좋을 것 같아요. 10년 뒤에 한 사람의 미래를 보는 알고리즘과 완전히 바뀌어버린 세상에 아메이가 새로운 바이오 헬스케어의 기준이 돼서 세계에서 가장 파워풀한 개인 맞춤형 기업이 됐을 때 여러분들이 10년 전에 말이지 지요셉이라는 사람이 있었는데 그때 나와서 이런 얘기를 했고 우리가 초창기에 그거 막 체면지 깔고 뭐 체면에서 그게 지금의 아메이를 만들었고 지금 우리가 세계에서 가장 큰 라이프 코칭 컴퍼니가 되는 시작이 여러분들의 그 첫 번째 체면을 하는 과정에서 시작했다는 것을 자랑스럽게 얘기할 날이 올 것이라고 믿고 거기까지 저희와 함께 같이 열심을 다해서 갈 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다.